તો હવે એક નજર કરીશું સકારાત્મક સુધારા પર। तो शहरना अलग अलग विस्तारों में छेल्ला કેટલાક સમયથી ટ્રાફિક ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી રહી છે। અમદાવાદમાં ટ્રાફિક ડ્રાઈવ ડિમોલિશન બાદ વીટીવીએ રિયાલિટી ચેક કર્યું। વીટીવીના રિયાલિટી ચેકમાં બદલાયેલું અમદાવાદ જોવા મળ્યું। પોલીસ અને કોર્પોરેશનની કામગીરી બાદ અમદાવાદ શહેર ચોક્કસથી બદલાયું છે। વીટીવીએ अलग अलग शहरना अलग अलग विस्तारों में जईने रियालिटी चेक कर्युं हतुं। तो जे भीड़भाड़वाळा रस्ताओ हता ते खुल्ला करी देवाया छे। जो कि स्थानिक लोकोमां पण क्यांक जागृतता आवी होय तेवुं हाल प्राथमिक धोरणे लागी रह्युं छे। रोड रस्ता चोक्कसथी खुल्ला थया छे। पोलीस कमिश्नर ए.के. सिंह अने तेमनी टीम पण आ कामगीरीथी खुश छे। सुभाष ब्रिज विस्तारनो आ नजारो आप जोई रह्या छो, जे एक समये ट्राफिक त्यां रहेतुं हतुं, जो कि हाल रस्तो खुल्लो जोवा मळी रह्यो छे। तो वीटीवीए अमदावादना पूर्व अने पश्चिम विस्तारमां रियालिटी चेक कर्युं। रियालिटी चेकमां रस्ताओ खुल्ला अने पहोळा जोवा मळ्या। एवा रस्ताओ पण खुल्ला जोवा मळ्या ज्यां एक समये ट्राफिकमां वाहनोनी लांबी कतारो लागेली रहती हती। तो ट्राफिक ड्राइव अने डिमोलिशन बाद शहरना रस्ताओ हाल खुल्ला जोवा मळी रह्या छे। तो एक समय अमदावादना रिलीफ रोड माटे एवुं कहेवामां आवतुं हतुं के त्यांथी कोई चालक पोतानुं वाहन हंकारी शके तो समग्र भारतमां पोतानुं वाहन चलावी शके, कारण के रिलीफ रोड पर एटलो ट्राफिक रहेतो हतो के वाहन चालकोने रिलीफ रोड परथी पसार थता कलाको लागी जता हता। ठेर ठेर गैरकायदेसर करायेला बांधकामने कारणे अमदावादना हार्दिसमो रिलीफ रोड साव सांकड़ो बनी गयो हतो। गैरकायदे दबाणने कारणे वाहनोनी मोटी कतारो लागती हती। तो ट्राफिकनी अवेरनेस नहीं होवाने कारणे लोको पण ज्यां त्यां पार्किंग करी देता हता। ऑटो रिक्शा चालको पेसेंजरनी लालचमां रोड वच्चे उभा रही जता हता, जेना कारणे मोटो ट्राफिक जाम आ रोड पर थतो हतो। परंतु आजे स्थिति बदलाई छे। दबाणो दूर करवामां आवता रोड स्वच्छ अने खुल्लो जोवा मळी रह्यो छे। तो लोको हवे दंडनी बीकना कारणे के पछी स्वयंभू पण वाहनने योग्य जग्याए चोक्कसथी पार्क करे छे। लाल दरवाजाथी कालुपुर पहोंचता पहला जे कलाको लागता हता ते आजे मिनिटोमां पहोंची शकाय छे। सुधरेला अमदावादने जोई लोको पण अचंबामां छे अने तंत्रनी कामगीरीनी प्रशंसा पण थई रही छे। वीटीवीनी टीमे पण आ बदलाता अमदावादनी स्थितिनो रियालिटी चेक कर्यो हतो। ट्राफिक तरफथी जे एक्शन लेवामां आई एनी में पब्लिक घणी राजी थई, खुश थई के राहदारीओ माटे फूटपाथ खाली थई। पण आ ट्राफिकनुं सर्जन एटले ज थयुं के जे रिलीफ रोडनी गांधी रोडनी पહોળો हती ए पહોળોमां मानो के एक 3 माळનું मकान छे, एनी में 5 सभ्यो रहे छे। ए मकान वेचायुं, 25 दुकानों बनी गई। कोई गांधी रोड रिलीफ रोड के कोई भी रोड पर पार्किंग तो फक्त म्युनिसिपालिटीना ચોપડા ઉપર જ છે, સ્થળ ઉપર પાર્કિંગ નથી। દુકાન દીઠ 2-3 વાહન હોય એ રોડ પર કલકતા થયા, પોળમાં અવર જવર વાળાને બી તકલીફ થઈ। એના કારણે આ ટ્રાફિક રોડ પર ખડકાય છે અને એના કારણે આ બધી સર્જન થયું છે। બહુ સારું એમ કે આ બધું છૂટું થઈ ગયું, આમ દેખાવા જેવું લાયક થઈ ગયું, આમ અમદાવાદ જેવું લાગે છે આપણાને। અને બધું દબાણ હટાવ્યું, બહુ સારું લાગે। સાહેબોએ સારું કામ કર્યું એમ। તમને ઘણું સરસ થયેલું છે કે અમારા જ્યાં સિનિયર સિટીઝનવાળાને રસ્તાને ટ્રાફિકમાં જે અડચણરૂપ થતું હતું એ નથી થતું અને એટલો ક્લિયર રસ્તો થઈ ગયો છે કે હું તો એકચ્યુઅલી રહું છું જગજીત બંગલા, પણ બધા રોડ ઉપર બી અત્યારે જે થયું છે ઘણું સરસ થયું છે, એમ કે અત્યાર સુધીમાં કોઈ એવું કર્યું નથી। ઘણું સુંદર કર્યું છે, સરસ કર્યું છે। ચોક્કસ એક આપણે કેટલી રાહત થઈ છે જે રીતની કામ, જે રીતે મહેરા સાહેબની જે પ્રભાવથી જે પાર્કિંગની જે વ્યવસ્થા હતી, અમુક જે ગેરકાયદેસર એસ્ટેટ ખાતાના વિભાગોની અંદર ખાલી રિનોવેશન બોલે છે, પણ રિનોવેશનની જગ્યાએ આખા બિલ્ડિંગો અને પાર્કિંગનો વ્યવસ્થા જ નથી। એનો એ ધ્યાન દોરવું જોઈએ। કાયદેસર એ બિલ્ડિંગો કાયદેસર ગેરકાયદેસર છે અને એનો વિનાશ કરવો જોઈએ। રિલીફ રોડનું ટ્રાફિક એટલું બધું હતું કે જે કલાકોની જહેમત બાદ વાહન ચાલકો આ રિલીફ રોડ પ્રસાર કરતા હતા, પરંતુ પોલીસ અને એએમસીની જે કામગીરી બાદ
આ રિલીફ રોડ જે ખુલ્લો થયો છે તેના કારણે લોકો માત્ર મિનિટોમાં જ આ અહીંયાથી પસાર થઈ શકે છે. એટલું હળવું ટ્રાફિક અહીંયા જોવા મળી રહ્યું છે. અહીંયા જે રીતની કામગીરી એએમસી અને પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી છે, કારણ કે રોડ ઉપરના જે બાંધકામો હતા અથવા તો જે આડે પાર્કિંગની જે વ્યવસ્થા નથી હતી એની પણ એક અલગ વ્યવસ્થા પોલીસ અને એએમસી દ્વારા કરવામાં આવી છે, જેના કારણે આ રોડ ખુલ્લો થયો છે અને સરળતાથી વાહનો અહીંયા પસાર થઈ રહ્યા છે. આપને હું એ બતાવીશ કે અહીંયા પાર્કિંગ માટેની પણ એક અલગ વ્યવસ્થા અહીંયા ઊભી કરવામાં આવી છે. જે રીતની પોલીસની ડ્રાઈવ ચાલી રહી છે તેને લઈને લોકોમાં પણ અવેરનેસ ઊભો થયો છે અને તેના કારણે લોકો સિસ્ટમથી અહીંયા પાર્કિંગ કરે છે, એક લાઇનમાં પાર્કિંગ કરે છે, જેનાથી રોડ ઉપર નડતરરૂપ ના થાય અને એના કારણે ટ્રાફિક ના થાય એ પ્રકારની એક વ્યવસ્થા અહીંયા રિલીફ રોડ ઉપર જોવા મળી રહી છે. જે રિલીફ રોડ સૌથી વધુ ટ્રાફિક ધરાવતો હતો એ હવે એકદમ ખુલ્લો રોડ થઈ ગયો છે, જેને લઈને લોકોમાં પણ એક આનંદની લાગણી જોવા મળી રહી છે. અહીંના સ્થાનિક લોકો પણ પોલીસ અને એએમસીની જે કામગીરી છે એનાથી ખુશ છે અને તમામ જે લોકો છે એ આ લોકો પોલીસ અને એએમસીને પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. કેમેરામેન હિરેન શાહ સાથે રાજેન્દ્રસિંહ પરમાર, વીટીવી, અમદાવાદ. તો અમદાવાદમાં આવેલો સુભાષ બ્રિજ એટલે અંગ્રેજોના સમયથી કાર્યરત આ બ્રિજ પર તમે વાહનોની લાંબી કતારો જોઈ હશે. તમે પણ આ બ્રિજ પર અનેકવાર કલાકો સુધી ટ્રાફિકમાં ફસાયા હશો. આ વિસ્તાર એટલે ઉત્તર ગુજરાતના કોઈ છેડે જવા માટે તમને અહીંથી વાહન મળે. ઉત્તર ગુજરાતમાં પ્રવેશ કરવા માટે સુભાષ બ્રિજ આવવું જ પડે. તો અમદાવાદના પૂર્વ અને પશ્ચિમ વિસ્તારમાં પ્રવેશ કરવા માટે પણ સુભાષ બ્રિજ જ ઉત્તમ રહે. અહીં ખૂબ જ ટ્રાફિક જામ જોવા મળતો હતો. નાસ્તાની લારી, ખાણીપીણીની દુકાનો તથા આરટીઓ હોવાને કારણે અહીં વાહનોની મોટી કતારો લાગેલી રહેતી હતી. પરંતુ જ્યારે હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ અમદાવાદ કોર્પોરેશન અને ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલી પ્રશંસનીય કામગીરીને કારણે આજે વર્ષો સુધી ટ્રાફિકમાં અટવાયેલા રહેતા સુભાષ બ્રિજ આજે એકદમ સુમસામ લાગી રહ્યો છે. તો દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે કે એક સમયે વાહનોની લાંબી કતારો અને ઘોંઘાટ જ્યાં હંમેશા જોવા મળતો હતો તે જ સુભાષ બ્રિજ પર આજે શાંતિ જોવા મળી રહી છે. નથી કોઈ ટ્રાફિક કે નથી કોઈ ઘોંઘાટ. મહેસાણા તરફથી આવતા વાહનો હવે એકદમ સરળતાથી અવરજવર કરી શકે છે. ટ્રાફિક પોલીસ અને કોર્પોરેશન દ્વારા લારી ગલ્લાને દૂર કરી દેવામાં આવતા હવે રોડની લંબાઈ વધી છે. તો ઓળખ સમો સુભાષ બ્રિજ સર્કલ એકદમ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય છે. જ્યાં ત્યાં કોઈ વાહન પાર્ક કરેલું જોવા નથી મળતું. આજે શહેરીજનો તંત્રની આ પ્રશંસનીય કામગીરીને બિરદાવી રહ્યા છે. અમદાવાદનું સુભાષ બ્રિજ સર્કલ જ્યાં સૌથી વધુ ટ્રાફિકની સમસ્યા જોવા મળતી હતી, પરંતુ ટ્રાફિક ડ્રાઈવ બાદ આ સર્કલની સ્થિતિ બદલાઈ છે. આપને હું એ સર્કલ બતાવીશ કે જે ટ્રાફિક ડ્રાઈવ બાદ અહીંયા જે ટ્રાફિકની જે સમસ્યા હતી એ હળવી થઈ ગઈ છે. ખાસ કરીને વાત કરીએ તો અત્યારે તમે જે સુભાષ બ્રિજ સર્કલ જોઈ રહ્યા છો, અહીંયા ચાંદખેડા તરફથી વાહનો આવી રહ્યા છે, જે સૌથી વધુ વાહનો આવી રહ્યા છે, પરંતુ સરળતાથી વાહનો અહીંયાથી પસાર થઈ રહ્યા છે. આરટીઓ તરફનો જે ભાગ છે એ તમે જોઈ શકો છો, ત્યાં પણ કોઈ પણ પ્રકારના વાહનો પાર્ક નથી કરેલા અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારની ત્યાં દબાણો નથી અને એકદમ રસ્તો ખુલ્લો જોવા મળી રહ્યો છે. એટલે કે સુભાષ બ્રિજ સર્કલ જે આશ્રમ રોડ તરફથી જે વાહનો આવી રહ્યા છે તે પણ સરળતાથી અહીંયાથી પસાર થઈ રહ્યા છે. કોઈ પણ પ્રકારનું ટ્રાફિક તેમને નડતું નથી. સુભાષ બ્રિજ સર્કલની વાત કરીએ તો અહીંયા દિલ્હી દરવાજા તરફથી પણ એક રોડ આવે છે, આશ્રમ રોડ તરફથી પણ વાહનો આવે છે, 132 ફૂટ રિંગ રોડ તરફથી પણ વાહનો આવે છે અને ચાંદખેડા તરફથી પણ વાહનો આ તરફ આવી રહ્યા છે. એટલે કે આ સર્કલ ઉપર સૌથી વધુ ટ્રાફિક થતું હતું, પરંતુ અત્યારે જે દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા છે, જે ટ્રાફિક ડ્રાઈવ ચાલી રહી છે, જે પોલીસ દ્વારા જે ટ્રાફિકના નિયમન કરવામાં આવી રહ્યું છે તેને લઈને અત્યારે જે સર્કલ ઉપરનું જે ટ્રાફિક છે એકદમ હળવું જોવા મળી રહ્યું છે, જેના કારણે જે એક વિસ્તારથી બીજા વિસ્તાર જવામાં જે લોકોને કલાક લાગતો હતો અત્યારે મિનિટોમાં ત્યાં પહોંચી જાય છે. કેમેરામેન હિરેન શાહ સાથે રાજેન્દ્રસિંહ પરમાર, વીટીવી, અમદાવાદ. તો આ જ મુદ્દે ચર્ચા કરીશું અને અમારી સાથે સ્ટુડિયોમાં 3 મહાનુભાવો ઉપસ્થિત છે. પ્રકાશભાઈ કપાલી સામાજિક કાર્યકર્તા છે, જયેન્દ્ર તન્ના જાગૃત નાગરિક અને પ્રમુખ ગુજરાત ટ્રેડર્સ ફેડરેશન છે, તો નિર્જારી સિન્હા સામાજિક કાર્યકર્તા છે. ત્રણેય મહાનુભાવો પોતપોતાના પ્રતિભાવો આવશે. ત્રણેય મહાનુભાવોનું શું માનવું છે તેને લઈને ચર્ચા કરીશું. જયેન્દ્રભાઈ, શરૂઆત આપનાથી કરીએ. શહેર લાગે છે બદલાયેલું હોય એવું આપને લાગે છે, અને જો શહેર બદલાયું છે તો આનો શ્રેય કોને જાય છે? ના, ચોક્કસપણે શ્રેય અત્યારે શહેર બદલાયેલું છે,
શહેરમાં ટ્રાફિકની સમસ્યાઓથી એક વ્યક્તિ ઇવન સાયકલ સવારે સારકે ટ્રાફિકની સમસ્યાથી પીડાયેલા હતા, ભૂલકાઓ જે સ્કૂલમાં જાય છે એમને પણ તકલીફ પડતી હતી. એટલે દરેક તબક્કે દરેક સ્તરે દરેક પ્રકારના નાગરિકોને આનાથી રાહત તો ચોક્કસપણે છે. શહેર ચોક્કસપણે બદલાયેલું છે. અને આમ કહો તો શ્રેય કહીએ તો અત્યાર સુધી આપણે જે અત્યારે કામગીરીની જે અધિકારીઓને આપણે વખાણ કરીએ છીએ એમની પાસે આટલી સત્તા હતી, શું કામે નહોતું થઈ શકતું? શ્રેય તો જાય છે ન્યાયપાલિકાને. જે હાઈકોર્ટે જે હુકમ કર્યો અને હાઈકોર્ટે જે કડક કાર્યવાહી કરી અને એમને ચીમકી આપી કે તમે જો આ કામ નહીં કરો, આટલું જો કાયદામાં છે, તમે તમારી રીતે સારી રીતે ફરજ નહીં બજાવો તો અમે તમારી સામે શિક્ષાત્મક પગલાં લેશું. એ વાત જ્યારે આવી ત્યારે બધાને ખ્યાલ આવ્યો કે હવે આપણે ચોક્કસપણે આમાં કરવું પડશે. અને એમાં પછી પ્રજાએ ખુલ્લા દિલે આ બધી વાતોને સ્વીકારી. પ્રજાએ પણ સમર્થન કર્યું છે, સંપૂર્ણ સમર્થન કર્યું. કેટલા લોકોની રોજીરોટી છીનવાઈ કે અમે આપણે જો એ આવડી ઝુંબેશ કરવી હોય, જે 40 વર્ષ જૂનો સડો કાઢવો હોય, 50 વર્ષ જૂનો, જ્યાં લોકોને પોતાને સ્વૈચ્છિક રીતે ટ્રાફિકનું કે સ્વચ્છતાનું કે પોતાની રીતે પોતાના હકનું ભાન નથી કે વ્યવસ્થા નથી સંભાળતા, એવા સમયે આ વાત આવે ત્યારે એમના મગજ ઉપરથી પણ ધૂળ ખંખેરવી એ સહેલી વાત નથી. આ તો જે થયું છે એ શેઠની શિખામણને લીધે અને વિદ્યા આવે રમઝમ એના જેવી વાત છે. છોટી વાગે ચમચમ તો. અને એટલા માટે અધિકારીઓને ચોક્કસપણે આપણે કરવું પડે. અને સૌથી વધારે તો કે એ લોકોએ કોઈ પણ ક્યાંય રાજકીય શેરની વાત અત્યારે આમાં દેખાતી નથી. ને 15 દિવસ પછી તો પહેલી શરૂઆત આવી ત્યારે તો ડર લાગતો હતો કે આ ધીમે ધીમે આ બધું એમનું એમ જ પાછું થઈ જશે. પણ જે રીતે દરેકે દરેક વિસ્તારમાં થયું છે એમાં આપણને એ પણ દેખાય છે કે આમાં રાજકીય નેતાગીરી પણ અત્યારે બહુ ચોક્કસ છે કે લોકોને જે ગમે છે એ પ્રમાણે આપણે કરીએ અને અધિકારીઓને આપણે રોકીએ નહીં, આવી વાત કરે છે. એમાં ચોક્કસપણે લીલા ભેગું સૂકા ભેગું લીલું વળે એમ ઘણા લોકોની રોજીરોટી છીનવાઈ છે. કાયદાનું ઉલ્લંઘન પણ ઘણી જગ્યાએ મુદ્દા ઉપર પણ આપણે આવીશું કે ઘણા બધા લોકોની રોજીરોટી પણ ઓવરઓલ જોઈએ તો ચોક્કસપણે આવકારવું જ જોઈએ. બિલકુલ. નિર્જારીબેન, શું લાગે છે આપને કે જે ટ્રાફિક ડ્રાઈવ કરવામાં આવી રહી છે, ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું છે, કદાચ શહેરમાં પહેલીવાર આટલા લાંબા સમય સુધી ટ્રાફિક ડ્રાઈવ અને ડિમોલિશન કરવામાં આવી રહ્યું છે, કેવી રીતે જુઓ છો આપ સમગ્ર ઘટનાક્રમને? જો આપણે બે કાયદાને મિક્સ કરી રહ્યા છીએ. એક છે ટ્રાફિક નિયમન, બિલકુલ, અને બીજો છે આ જે શેરી રોડ ઉપર જે નાના મોટા ધંધા કરતા હોય તે નિયંત્રણ કાયદો. બે એક જુદા કાયદા છે. ટ્રાફિક નિયમન એ પોલીસના નીચે આવે છે અને પોલીસે એનું પાલન કરવું રહ્યું. રેડ લાઇટ આપણે ન તોડી શકીએ, નો પાર્કિંગ ઝોનમાં આપણે પાર્ક ના કરી શકીએ, અને આ બધી હકીકતો હું માનું છું. પરંતુ એક બહુ મહત્વનો કાયદો છે કે એ 2014માં સેન્ટરે પાસ કર્યો હતો. અને એ કાયદા મુજબ બધા જ જે લારી અને ગલ્લાવાળાઓ છે એ લોકોને જે આપણે રોડની સાઈડે એમને એમનો નાનો મોટો ધંધો કરવા દેવો પડે. અને એ માટે એમને એક નિયંત્રણ કાયદો લાવ્યા છે. અને એ કાયદો એમ કહેવામાં આવે છે કે એક કમિટીનું ગઠન કરવામાં આવે જે તે મ્યુનિસિપલ કમિશનર હોય એમની આગેવાનીમાં 40% એમાં ફેરિયાઓ રહે, સામાજિક કાર્યકર્તાઓ રહે, અને આ લોકો મળી અને આ લોકોનું એ લોકોને આઈડેન્ટિફાય કરે, એમને એક આઈડેન્ટિટી કાર્ડ આપે અને એમને જે તે એરિયામાં નજીકમાં આ ધંધો કરવા દેવામાં આવે. અને જ્યાં સુધી આ કમિટીનું ગઠન ના થાય ત્યાં સુધી તેમને કોઈ હિસાબે ત્યાંથી હટાવવામાં ના આવે. અને આ સુપ્રીમ કોર્ટનો કાયદો છે. બિલકુલ, આ બધા કાયદા સુપ્રીમ કોર્ટે આપેલા છે, મારા ઘડેલા નથી. 2016માં અમદાવાદને ગુજરાતે બી આ કાયદો માની લીધો, પરંતુ આજ સુધી એ કમિટીનું ગઠન કરવામાં આવ્યું નથી. આજ સુધી એ કમિટી બની નથી. અને તમે અને જે એમ કહેવામાં આવ્યું હતું આ કાયદામાં કે જ્યાં સુધી આ કમિટીનું ગઠન નહીં થાય, એમને હટાવવામાં નહીં આવે, એ બધાને હટાવી દીધા છે. અને આ લાખોની સંખ્યામાં છે. ખૂબ જ મહત્વની વાત કરી. આ એક બહુ જ મહત્વની વાત છે. અને કાયદો વ્યવસ્થા, કોઈ કાયદો વ્યવસ્થા ના માનવો જોઈએ હું કોઈ ન કહી શકીએ આપણામાં બેઠેલા, પરંતુ કાયદો વ્યવસ્થાનો અર્થ એ નથી. આપણા પ્રધાનમંત્રીએ બી કહ્યું છે કે પકોડા વેચવા બી એક ધંધો છે, ચા વેચવી બી એક ધંધો છે. તો આપણે પ્રધાનમંત્રીના માન રાખીએ અને એ લોકોને પકોડા વેચવા દઈએ, એમની એક આવી કા છે. અને જો સ્ટ્રીટ વેન્ડર કાયદાની વાત કરો છો? હા, હું સ્ટ્રીટ વેન્ડર કાયદાની વાત કરું છું. અને જો તમે આ આજીવિકા તમે લઈ લેશો, આ તમને રસ્તા સુંદર દેખાય છે, પરંતુ આ આજીવિકા તમે લઈ લેશો તો એ ગેરકાનૂની ધંધા ઉભા કરશે. પછી તમે આ પણ એક સવાલ મૂંઝવતો અહીં રહી સામાજિક પ્રશ્ન બહુ મોટો, કારણ કે બહુ 5 લાખથી વધારે ખાલી અમદાવાદમાં અસર થયેલા છે. અને એ લોકો દિવસના અંતે 500 રૂપિયા લઈ જાય છે ઘરે, એમાં એમના બાળકોને ભણાવતા હોય છે, ખવડાવતા હોય છે. એ આજીવિકા તમે ન જૂટવી શકો.
અને એ તમે કાયદા વ્યવસ્થાના એ બે જુદા કાયદા છે અને તમારે બંને કાયદાનું પાલન કરવું રહ્યું. બંને કાયદાને નામે, કાયદાના નામે તમે નાના નાના માણસોના ધંધા ન જૂટવી શકો, એમાં કોઈ નથી. અને એ કાયદાનું પાલન એટલે ઘણા બધા પરિવારો એવા હોય છે, કારણ કે જો દિવસના 400-500 રૂપિયા ન કમાય તો રાત્રે જમવાનું પણ નથી એમના પરિવારમાં કહી શકતું. ચર્ચા આપણે આ મુદ્દા ઉપર ચર્ચા આગળ ચાલુ રાખીએ છીએ. રોકાઈશું એક નાનકડા બ્રેક માટે. વેલકમ બેક. અમદાવાદમાં આવેલા શ્યામલ 4 રસ્તા એટલે કે જ્યાં એક સમયે વાહનોની લાંબી કતારો લાગતી હતી, જ્યાં મોટી સંખ્યામાં વાહન લાઈનો ઉભા રહેલા જોવા મળતા હતા, કલાકો સુધી વાહન ચાલકોના હોર્નના અવાજથી વાતાવરણમાં અવાજ પ્રદૂષણ ફેલાતું હતું. પણ આજે સ્થિતિ કંઈક અલગ છે. આજે એ જ શ્યામલ 4 રસ્તા પાસે નીરવ શાંતિ જોવા મળી રહી છે. નથી કોઈ લાઈનો કે નથી ટ્રાફિકની અડચણ. વાહન ચાલકોને નથી રહેવું પડતું કલાકો સુધી લાઈનોમાં. વીટીવીની ટીમે શ્યામલ 4 રસ્તા પાસે જઈને રિયાલિટી ચેક કર્યું, જેમાં જોવા મળ્યું કે શહેરીજનો સ્વયંભૂ ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરી રહ્યા છે. બદલાયેલી સ્થિતિને શહેરીજનો ખુદ તેમના જ મુખે વખાણે પણ છે. બરાબર ચાલે છે, વ્યવસ્થિત છે એમનું કામકાજ. કેવો બદલાવ જોવા મળ્યો છે? બહુ સરસ. પોલીસના ઝુંબેશને લઈને શું કહેશો? સારી ઝુંબેશ છે, એનાથી અમને ટ્રાફિકમાં સારો બેનિફિટ મળે છે. કેવો બદલાવ જોવા મળી રહ્યો છે નિયમોને લઈને? બહુ સારો બદલાવ જોવા મળ્યો છે થોડાક દિવસથી. પહેલા નિયમોનું લોકો જે પાલન કરતા હતા, જ્યારે અત્યારે હાલ તમારામાં કેવો બદલાવ? પહેલા કરતા સારું છે અત્યારે હાલ લોકોમાં જે બદલાવ જોવા મળી રહ્યો છે, નિયમોનું લોકો પાલન કરી રહ્યા છે. મોટી સંખ્યામાં જે પ્રકારે વાહન ચાલકો જે નિયમોનો ભંગ કરતા હતા, જેના કારણે ટ્રાફિકની સમસ્યા સર્જાતી હતી, પરંતુ જે પ્રકારે સ્ટોપ લાઇન પર ઊભું રહેવું અને ઝીબ્રા ક્રોસિંગ ક્રોસ નહીં કરી જે નિયમોનું અત્યારે હાલ પાલન થઈ રહ્યું છે, તેને લઈને હાલ તો અમે લોકો જે શ્યામલ 4 રસ્તા છે ત્યાં તમે જોઈ શકો છો કે ટ્રાફિક સમસ્યાનું નિરાકરણ જોવા મળી રહ્યું છે. કેમેરામેન મેહુલ રાઠોડ સાથે અનિતા પટણી, વીટીવી ન્યૂઝ, અમદાવાદ. તો અમદાવાદમાં ટ્રાફિકની સમસ્યાને લઈ તંત્રએ કરેલી કડક કાર્યવાહીના મીઠા ફળ આજે શહેરીજનોને મળી રહ્યા છે. ટીવી સ્ક્રીન પર દેખાતા આ દ્રશ્યો છે એસજી હાઈવે પર આવેલા પકવાન 4 રસ્તા પાસેના. દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે કે વાહનો પૂરપાટ ઝડપે નીકળી શકે છે. ક્યાંય ટ્રાફિક અડચણ બનતું નથી, વાહનોની ક્યાંય લાંબી કતારો નથી. કલાકો સુધી ટ્રાફિકમાં અટવાયેલા નથી રહેવું પડતું. શહેરીજનો હવે ખુદ ટ્રાફિક ઓછો થવાને કારણે ટાઈમસર પોતાના ઘરે પહોંચી શકે છે. અમદાવાદ શહેરમાં ટ્રાફિક પોલીસના ઝુંબેશ બાદ અમદાવાદ શહેરનો અત્યારે ચહેરો બદલાઈ ગયો હોય તેવી સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. અમે લોકો પકવાન 4 રસ્તા પર છીએ. પકવાન સૌથી વધુ ટ્રાફિક ઝોન કહેવામાં આવતું હતું, પરંતુ તમે જોઈ શકો છો અત્યારે હાલ લોકો ટ્રાફિક નિયમનનું પાલન કરે છે. તમે જોઈ શકો વાહનો સ્ટોપ લાઇન ઉપર ઊભા રહ્યા છે, જ્યારે જે ટ્રાફિકની સમસ્યા થતી હતી તે અત્યારે હાલ જોવા નથી મળતી અને ખુલ્લા રસ્તાઓ જોવા મળી રહ્યા છે. જે પ્રકારે દબાણો હટાવવામાં આવ્યા છે, તેમજ અત્યારે હાલ જોઈ શકો છો પકવાન 4 રસ્તા અને જે એસજી હાઈવેનો રસ્તો ખુલ્લા જોવા મળી રહ્યા છે અને લોકો નિયમોનું પાલન કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. જે પ્રકારે પોલીસનું ટ્રાફિક ઝુંબેશ ચાલી રહ્યું છે, આ વિસ્તારમાં પણ દબાણ હટાવવામાં આવ્યા હતા અને પોલીસના આ અભિયાનને લોકો પણ બિરદાવી રહ્યા છે. અને અમદાવાદ શહેરનો અત્યારે હાલ ટ્રાફિક નિયમનને લઈને જે ખામીઓ હતી તે દૂર કરીને અત્યારે હાલ તેનો ચહેરો બદલાઈ રહ્યો છે. કેમેરામેન મેહુલ રાઠોડ સાથે અનિતા પટણી, વીટીવી ન્યૂઝ, અમદાવાદ. તો આજ મુદ્દે 3 મહાનુભાવો અમારી સાથે જોડાયેલા છે અને તેમના મંતવ્યો આપી રહ્યા છે. પ્રકાશભાઈ, આપની પાસે આવી છે. શહેરમાં ક્યાંક બદલાવ આવ્યો છે, લોકો પણ એવું સ્વીકારે છે કે શહેરમાં બદલાવ આવ્યો છે, આપ શું કહેશો? બદલાવની પરિસ્થિતિ એવી છે કે કાયદો અને બંધારણ એ પહેલાંથી નક્કી થયેલું હતું, પરંતુ અત્યારે નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ એમ.આર. શાહ અને એવા કોગઝેની બેન્ચે જે ઓર્ડર કર્યો એનું અમલીકરણ કરવાની બ્યુરોક્રેસીને ફરજ પડી. અને એક બીજી વસ્તુ એ છે કે આપણા પોલીસ કમિશનર A.K. સિંઘ છે, એ બહુ વર્ષો પછી સારા કમિશનર અમદાવાદની પ્રજાને મળ્યા છે, એટલે પ્રજા આપણી નસીબવંતી છે. એક રિબેરો સાહેબ પહેલાં હતા ઘણા વર્ષો પહેલાં, એટલે એમની પણ કામગીરી બહુ કડક કાર્યવાહી હતી અને બંધારણને અનુકૂળ હતી. અત્યારે એમણે જે હાઈકોર્ટમાં કહેવાની હિંમત કરી કે અમે કાયદાનું પાલન કરીશું, એટલે પહેલાં જે અધિકારીઓ હતા એ રાજકીય ઈશારાથી પ્રભાવિત હતા એવું કહીએ તો એ ખોટું નથી. પણ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે જે ન્યાયતંત્ર સર્વોપરી ગણાય એણે જે હિંમત કરીને આ કાયદાનું પાલન કરવા માટે આદેશો કર્યા
એનું મોટું ફળ મળ્યું છે એવું હું કહી શકું છું. અને બીજું અમે પણ એનજીઓ તરીકે ઘણી પિટિશનો જાહેર હિતમાં કરેલી છે. એમાં એવું છે કે ટ્રાફિકનો રસ્તો સરળ થઈ ગયો છે કે વાહન ચાલકોને બીજાને એ બધું હોવું જોઈએ, પણ પહેલાં જે પ્લાન મંજૂર થઈ ગયા હતા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન છે, ઓરડા છે કે બીજી જગ્યાએ જે ઇમ્પેક્ટ ફી લેવામાં આવી, ગેરકાયદેસર બાંધકામો થયા, એ બધું ખોટું થયું ત્યારે કોઈ સરકારે પગલાં નથી લીધા. એટલે વહેલા જાગવાની જરૂર હતી. વહેલા જાગવાની, પણ હવે શું છે, સવારનો ભૂલ્યો સાંજે ઘેર પાછો આવે તો ભૂલ્યો ના કહેવાય. પણ મહત્વનું એ છે કે બદલાવ આવ્યો છે શહેર, બદલાવ આવ્યો છે, પણ બીજું સાથે સાથે એવું થયું છે, એવો બદલાવ પણ હોવો જોઈએ કે જે ગરીબી અને અમીરીની ભેદરેખા પાતળી હોવી જોઈએ. બિલકુલ. કાયદાના અમલમાં ગરીબો માટે અલગ કાયદો, કાયદાનો અમલ, અને અમીરો માટે અલગ. આજે કર્ણાવતી ક્લબ છે, બીજી જગ્યાએ કેટલી ક્લબો છે, ગોલ્ડન ગ્લોરી હોલ બનેલો છે, ઇલીગલ છે, સરકારી જમીન ઉપર બની ગયેલો છે. ઠીક છે, અને ટ્રાફિક નથી નડતું એ વસ્તુ જુદી છે, પણ આવી રીતે જે પબ્લિક સેક્ટર છે, જે એક્સચેકર છે, પ્રજાની તિજોરીની જમીનો છે, એના ઉપર જે બાંધકામ અમીરોના થયેલા છે, એમાં હજુ પણ કરપ્શન ચાલે છે. મંત્રીઓ, બ્યુરોક્રેસી, એ બધું એમાં ઇન્વોલ્વ છે. કાર્યવાહી બધા માટે એક સમાન હોવી જોઈએ. કાર્યવાહી એક સમાન હોય. જેવી રીતે હોકર્સ એન્ડ સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સ એક્ટ પોલિસી છે કે એને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા પહેલાં આપવી જોઈએ 2 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં. આ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટનો કાયદો છે, એના અંદર એ લોકો નથી અમલ કરતા અને એ લોકોને પહેલાં ખસેડી મૂકે છે. પણ એની અંદર કોઈ બિલ્ડર લોબી છે અને બીજા જે અમીર લોકો છે એમનો હસ્તક્ષેપ હોવાથી ગરીબોને અન્યાય થયો છે, એ પણ વસ્તુ છે. ટ્રાફિકને સગવડ થઈ ગઈ એ બહુ સરસ વાત છે કે એટલા રોડ હોવા જોઈએ, પરંતુ એવું ગરીબ જે પ્રજા છે, જે પાથરણાવાળા છે કે આપણા ફેરિયાઓ છે, એટલે ટૂંકમાં એ લોકોની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા થવી જોઈતી હતી. હા, એ થવી જોઈતી હતી, એ થઈ નથી અને એના લીધે એ લોકો નારાજ છે. અને એ લોકો એવું કહે છે આ સરકાર અમીરોની જ છે. એટલે એવું છાપ ના થવી જોઈએ કે સરકાર અમીરોની છે, ગરીબોની છે, એવું હોવું જોઈએ. બિલકુલ. નિર્જારીબેન, જે બહુ સરસ વાત કરી પ્રકાશભાઈએ કે જે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા થવી જોઈતી હતી સ્ટ્રીટ વેન્ડર માટે, કાયદો પણ છે, એની કમિટી પણ બનાવવાનું કાયદામાં જોગવાઈ છે, પરંતુ કમિટી નથી બનાવાઈ. તો આના માટે જવાબદાર કોણ કહી શકાય? સરકાર. આ બધું સરકારના હસ્તે છે અને સરકારે જ ફેલ્ડ અને ગરીબોને ફેલ કર્યા છે. કારણ કે ગરીબોની રોટી રોજ જૂટવાઈ રહી છે. આપણને લોકોને મિડલ ક્લાસને કોઈ એનાથી આપણને તો BMW જેની પાસે મર્સિડીઝ હશે બનાવવા એમ લોકોને ભગાવવા ખુલ્લો રોડ મળ્યો છે. મને કોઈ આપત્તિ નથી, એ ભગાડે એમની ગાડીઓ, પણ તું તમે બીજાને કુચલીને આગળ ના જાઓ ભાઈ, એ સમાજ સારો ના કહેવાય. આપણે મિડલ ક્લાસ આપણી ગાડીઓ ચલાવવા માટે ગરીબને કચડી અને આપણી ગાડીઓ દોડાડવા માંડે, એ સમાજ માટે સારું નથી. અને આપણે આ કાયદો વ્યવસ્થા એક જુદી રીતે સમજવા જોઈએ, કાયદો વ્યવસ્થાનું પાલન થવું જોઈએ. હમણાં એક બેન ઇન્ટરવ્યૂ લઈ રહ્યા હતા, એ કહેતા હતા બહુ સારું છે, પણ એ બેને પોતે હેલ્મેટ પહેરી નહોતી. એ બેનનો તમારા VTV દ્વારા જે ઇન્ટરવ્યૂ લઈ રહ્યા હતા, એ બેને હેલ્મેટ પહેરી નહોતી. હેલ્મેટ તમે લોકોમાં જાગૃતતા આવવાની બાકી છે. અને આપણે એ પછી તારીફ કરે છે કે હા રોડ, કારણ કે સ્કૂટર પર ફાસ્ટ જઈ શકે છે, પણ અમને એ ખ્યાલ નથી કે માથામાં હેલ્મેટ વધારે જરૂરી છે. એટલે કાયદો વ્યવસ્થા બે જુદા, ટ્રાફિક નિયમન એક અલગ વસ્તુ છે, હોકર્સ કાયદો એક અલગ વસ્તુ છે, અને એ બંને વસ્તુને અલગ રીતે એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થવું જોઈએ બંને કાયદાનું. હું કાયદાના પક્ષમાં છું, પરંતુ એક કાયદાનું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા જતાં બીજા કાયદાના જેને રક્ષણ આપવામાં આવેલા છે એ લોકોને તમે વિનાશ ના કરી શકો. પણ નિર્જારીબેન, હવે આવા લોકોનું શું થઈ શકે જે લોકો 200-400 રૂપિયા કમાતા હતા ત્યારે જ તેમના ઘરની અંદર 2 સમયનું ભોજન બનતું હતું અને અચાનક આ રીતે તેમને હટાવાઈ લેવાયા રસ્તા પરથી, કોઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવામાં ના આવી અથવા તો કોઈ એમને જગ્યા આપવામાં ના આવી, તો હવે આ લોકોનું શું થઈ શકે? એ લોકો પાસે કઈ રસ્તો નથી. તમે આજ એમને અહીંથી ઉઠાડશો તો કાલ બીજે બેસશે. એ લોકો ક્યાં જશે તમે મને કહો? આ શહેર છોડીને ક્યાં જવા? આપણે અહીંયા જન્મેલા છે. હવે હું તમને એક નાનકડું એક્ઝામ્પલ આપું. આ લોકો નાના નહીં, લો ગાર્ડન હું બી રમેલી છું, મારો છોકરો બી રમેલો છે. એક શહેરનું એક ગર્વ જેવું લાઈફ લાગતી હતી ત્યાં જઈએ. ત્યાં એક લાઈફ હતી. આપણે લોકો માણેક ચોક જઈએ, કેટલા વર્ષોથી મારા પિતા ગયેલા છે, મારા પિતાજી ત્યાં ગયેલા છે. આ એક ગર્વ હતું, શહેરની એક સંસ્કૃતિ હતી. અને આ શહેરની સંસ્કૃતિ બી તમે ખેદાન મેદાન કરી દીધી છે. એટલે આપણે બધી વસ્તુને આવરી લઈને જોવું જોઈએ. સામાજિક સંસ્થાઓએ પણ એમની વહારે આવવું જોઈએ. હા, અમે તો એમની વહારે છીએ, પણ તો આમાં પ્રોબ્લેમ શું છે કે આ બધા ફેરિયાઓ છૂટક છટાક કોઈ બાપુનગરમાં છે, કોઈ નરોડામાં છે,
કોઈ ગોમતીપુરમાં છે, કોઈ સેટેલાઇટ ઉપર છે, કોઈને નહેરુનગરથી હટાવ્યા છે. આ એક વિખરાયેલા છે, એ કોઈ કામદારોની ની જેમ સંગઠિત સમુદાય નથી. એટલે એ લોકોને બિચારાને ખબર નથી કે એ લોકો શું કરે, કોની પાસે જાય. એમની પાસે લીગલી લડવાની તાકાત નથી અને લીગલ બી કોની સામે લડે. જ્યારે હાઈકોર્ટે એ ના વિચાર્યું કે પહેલા હાઈકોર્ટે એક ઓર્ડર કરવો જોઈએ. આપણે ચર્ચા ચાલુ રાખીએ છીએ. એક કોલર આપણી સાથે અમદાવાદથી જોડાયા છે, દેવેન્દ્રભાઈ. જી દેવેન્દ્રભાઈ, આપને શું કહેવું છે? દેવેન્દ્રભાઈ, આપને શું કહેવું છે? મારું એવું કેવું છે કે પાથાણા વાળા જે ખાલી કરાય તો ગવર્મેન્ટે આજના પોલિટિક્સ વાળા જે અમદાવાદની અંદર બધી બિલ્ડિંગો તોડી વધી છે એને ક્યારે ખાલી કરશે સરકાર? કોંગ્રેસ બંને ભેગા સંકળાયેલા છે. બિલકુલ આપની સમસ્યા. જી, બિલ્ડરોએ તો બિલ્ડિંગો બાંધી દીધી છે, બહુ જગ્યાએ બિલ્ડિંગો છે. એવું નથી કે ઓડાની ધન ફાવી બેટન ભરી ભરીને બિલ્ડિંગો પતાણી બાંધી છે. એનું સરકારે કોઈ વિચારી જતા 300-400 રૂપિયા કમાતા એને ખાલી કરે બરાબર છે, વ્યાજબી છે. હવે જે મોટી બિલ્ડિંગો કરોડો રૂપિયાનો માલ જે સરકારનો પચાવી પાડેલો છે, પોલિટિક્સ છે, એ માલ કેમ ખાલી થતો નથી? આ જ વિચારવા જેવી. એટલે આપનો સવાલ એ છે કે મોટા માથાઓની સામે પણ કાર્યવાહી થવી જોઈએ. કપિલભાઈ, આપણે આપની વાત છે ને બિલકુલ સાચી છે કે અમીરો માટે મેં હમણાં પણ કીધું કે અમીરો માટે કાયદાનો અમલ જુદો થાય છે અને ગરીબો માટે જુદો થાય છે. જે આપનો પ્રશ્ન છે એ બિલકુલ ચોખ્ખો છે કે આમાં ભ્રષ્ટાચારના ઓઠા હેઠળ જે પોલિટિશિયનો છે, બ્યુરોક્રેસી છે, એ અપ્રમાણસર સંપત્તિ 80% અધિકારીઓ ધરાવે છે અને એમના ત્યાં કોઈ દરોડા પડતા નથી. જે આપે કહ્યું કે 300-400 કમાતો માણસ હોય એને તરત જ જે સત્તાધારી લોકો છે એ આવીને એને હટાવી દે છે, તો એ માનવ અધિકારોનું હનન છે. હું એવું માનું છું. અને અમીરો પૈસાના લીધે એમનું પોતાનું જાળવી રાખે છે અને પોલિટિશિયનો પૈસા લઈને કામ કરે છે. એ તમે તમારી વાત ઉપરથી એવું લાગે છે. એટલે તમે સાચા છો, જે તમે નિરીક્ષણ કર્યું છે એ સાચું કર્યું છે. નિર્જારીબેન, આપ કંઈક કહેવા માંગતા? હા, હું એમ કહેવા માંગતી હતી કે બોમ્બેમાં છે અને એમને આ હોકર્સ કાયદો લાગુ પાડ્યો છે. એ લોકો ત્યાં આગળ બી હશે, ઘણા ઇલીગલ હશે, હું એમ નથી કહેતી, પરંતુ એમને આ કાયદો લાગુ પાડ્યો છે. એટલે એ એક સામાન્ય ભાડું લઈ આ હોકર્સને રસ્તાના કિનારે ઊભા રહેવા દે છે અને એ પૈસા ક્યાં જાય છે? એ બોમ્બે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં જાય છે. ત્યારે આપણે ત્યાં શું થાય છે કે આ થોડા વખત પછી આ બધા વેન્ડર પરંતુ એમને હેરાન કરવામાં આવે છે, એમની પાસેથી હપ્તા ઉભારવામાં આવે છે. એટલે આપણે ત્યાં બધું જ ઇલીગલ કરવામાં આપણે લોકો એક્સપર્ટ થઈ ગયા છે ગુજરાતમાં. લીગલાઇઝ પછી હપ્તા લેવા જશે. એટલે સવાલ એ છે કે આ દર વખતે આ ડ્રામા વારે વારે એવરી 3-4 વર્ષે આપણે જોઈએ છે. આ લોકો આ શહેરમાં જ રહેવાના, એમાં જ ધંધો કરવાના અને એ ચાલુ રહેવાના. કારણ કે એ લોકો વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા તો કરવી જ પડે, સિવાય કોઈ ઉપાય નથી. કોઈ એનો ઉપાય જ નથી. કમિશનરે હમણાં કીધું હતું નેહરા સાહેબે કે અમે નાના વેન્ડર્સ છે કે જે લોકોને રોજગારી મળે છે એમના હિતોનું રક્ષણ કરીશું, પણ એ થયું નથી. અને બીજો પ્રશ્ન એ છે કે ટ્રાફિકમાં જે પોલીસ દંડ ઉઘરાવે છે એમાં દંડની રિસિપ્ટની પાછળ દરો લખેલા છે. એટલે સમજો કે આડેધડ વાહન હંકારે છે તો એ પણ ઉમેરી દેવામાં આવે છે. જ્યાં 100 રૂપિયા દંડ લેવો જોઈએ ત્યાં 500 રૂપિયા દંડ લેવાય છે. તો એથી પણ નાગરિકો પરેશાન છે. પણ નાગરિકોનો અવાજ, જે લોકો મિડલ ક્લાસ ફેમિલી છે એ પૈસા આપે છૂટકો. તો આ જે પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે એમાં સરકારે કે અધિકારીઓ કાયદાનો અને દંડ લેતા પહેલાં દંડની જોગવાઈનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. અને એનો અભ્યાસ નથી થતો ને આ દંડાબાજીથી લોકોને દંડ ભરવું પડે છે. એ એમનું વ્યથા છે નાગરિકોની, જે અવાજ સરકાર સુધી VTVના માધ્યમથી અમે પહોંચાડીએ છીએ. અને આપણે પણ લોકોને અપીલ કરીએ છીએ કે સામે પક્ષે લોકો પણ જો એમની સાથે આવું થતું હોય તો લોકો પણ જાગૃત થાય. એક કોલર આપણી સાથે જોડાયા છે અમરેલીથી, ઘનશ્યામભાઈ. જી ઘનશ્યામભાઈ, આપણે શું કહેવું છે? હાલો સર. જી ઘનશ્યામભાઈ, ઘનશ્યામભાઈ, લાગે છે ટેકનિકલ ખામીના કારણે આપનો અવાજ અમારા સુધી નથી પહોંચી રહ્યો. જયેન્દ્રભાઈ, આપે શરૂઆતમાં વાત કરી કે અગાઉ પણ આ પ્રકારની ઘણી બધી ઝુંબેશો હાથ ધરવામાં આવી છે, તો ક્યારે ક્યારે આ પ્રકારની ઝુંબેશો હાથ ધરવામાં આવી હતી? મારું યાદ છે ત્યાં સુધી 2004, 2009 આ બંને વખતે તો આવી ઝુંબેશ રહી ત્યારે હું એમાં સામેલ જ હતો.
આપને જે તે ટાઈમે જે પ્રકાશભાઈએ વાત કરી, બેને વાત કરી, જ્યારે કે પેલા દેવેન્દ્રભાઈએ વાત કરી કે જ્યારે કાયદો છે એ કાયદાનું ઉલ્લંઘન થાય છે એ દરમિયાનમાં તમે કોઈ કરતા કોઈ આખો સીજી રોડ છે એ નર્સરી હોમ્સની મંજૂરીથી આખો ચાલે છે કોમર્શિયલી, પણ રેસિડેન્શિયલ કમ નર્સરી હોમની મંજૂરીથી જે તે ટાઈમે હતો. અને ત્યારે ઝુંબેશ ઉપાડી હતી કે આપણે દૂર કરીએ. ત્યારે ગૃહપ્રધાન હતા હરેન્દ્રભાઈ પંડ્યા અને અશોકભાઈ પણ અમદાવાદના બહુ સક્રિય મંત્રી તરીકે હતા. ત્યારે સીજી રોડને બંધ કરી દેવામાં આવ્યું. એની નીચેની જેટલી બેઝમેન્ટની દુકાનો છે પાર્કિંગમાં બની ગઈ છે. આવી ચોખ્ખી જ વાત હતી. પણ બિલ્ડરોને કોઈ કરતાં કોઈએ નુકસાન ન કર્યું, કારણ કે બિલ્ડરો છૂટા થઈ ગયા હતા અને બધા વગદાર હતા કે જેમણે બાંધ્યું ત્યારે લખપતિ હશે, પણ જ્યારે એમણે આ પરિસ્થિતિ આવી ત્યારે કરોડોપતિ થઈ ગયા હતા. એ બિલ્ડરોની સાથે બેસી એમણે જે સાઠગાંઠ કરી, હડતાલ પડી, બધા વેપારીઓએ સાથ સહકાર આપ્યો. હવે લોકો નિર્દોષ હતા, વેપારીઓ લઈને પોતે પોતાની રીતે લાખો રૂપિયા આપીને જગ્યા લીધી, બેઝમેન્ટમાં મંજૂરી આપી, નગરપાલિકાએ પણ મંજૂરી આપી કે અહીંયા તમે કામ કરી શકો, કે નર્સરી હોમ કરી શકશો. અને એ પાર્કિંગની જગ્યામાં જ અત્યારે ઘણા બધા શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સના સેન્ટર થઈ ગયા. એને માટે સરકારે પછી સમાધાન કરી લીધું. જ્યારે સરકારે કર્યો તો આજે આપણે આ પરિસ્થિતિ નહોતી અને ઇમ્પેક્ટ ફી નામની એક નવી કાયદો ઉભો કરી લીધો. બિલકુલ, એટલે આપણે આશા રાખીએ કે અત્યારે જે કાર્યવાહી થઈ રહી છે કાયમ માટે રહી અને બધાને આ બેને કહ્યું એ બહુ સાચી વાત છે. અમને હું તમને અમદાવાદના મૂળભૂત રસ્તાઓની વાત સાથે કોલર જોડાયા છે એમને આગળ વાત પછી આગળ વાત કરીએ. જી ઘનશ્યામભાઈ, આપ કંઈ કહેવા માંગતા હતા? કહું છું, નગરપાલિકામાં ટ્રાફિક ક્યારે હલ થાય? ત્યાં રોડ ઉપર દુકાનો નાખીને બેસી ગયા છે, બરોબર? બિલકુલ. અને એમાં બીજું ધક્કા જે છે ને રેલવે સ્ટેશન, જી, સ્ટેશન માટે સામેની બસ મળી હોય ને તો બેન પાછી વળવી પડશે, ત્યાં ફૂલ દબાણ છે. ઠીક છે, આપની વાત અમે અમારા માધ્યમથી સરકાર સુધી પહોંચાડીએ છીએ અને સરકાર તરફથી પણ નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું કે પહેલા મહાનગરોની અંદર ટ્રાફિક ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવશે, ત્યારબાદ નાના શહેરોમાં પણ આ ટ્રાફિક ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવશે. અન્ય એક કોલર અમારી સાથે જોડાયેલા છે, મહેશભાઈ સિહોરથી જોડાયા છે. જી મહેશભાઈ, આપનો શું સવાલ છે? સાહેબ, હું એમ કહું છું કે આ લોકો જે દબાણ હટાવ જે ઝુંબેશ ચાલુ કરી, બરાબર છે, એ પેલા આ લોકોએ જે લારી ગલ્લા વાળા છે, પાથરણા વાળા છે, બરાબર, એ લોકોને પેલા એ લોકોએ નોટિસ કરી જાણ કરવી જોઈએ, અથવા તો ત્યાં વહીવટ કરતા હોય એ લોકો ત્યાં એ લોકોને પેલા વ્યવસ્થાઓ ગોઠવી પડે કે આ લોકો જે રોજગારી છે એ રોજગારી માટે એ લોકો શું કરશે, બરાબર. હવે સાહેબ આમાં બનશે કેવું ખબર છે? આજે લારી ગલ્લા વાળા પાથરણા વાળા છે ને, એ તમે 2 વર્ષે 5 વર્ષે પછી જેમ દારૂમાં બન્યું એમ બિલકુલ, એટલે આપનું કહેવાનો મતલબ એ છે, અગાઉ પણ આ મુદ્દે અમે ચર્ચા કરી છે અમારા મહાનુભાવો સાથે કે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ અને આગળ પણ આ સમગ્ર મુદ્દે ચર્ચા કરીશું. 3 મહાનુભાવો જોડાયેલા છે, 3 મહાનુભાવો પોતાની પ્રતિક્રિયાઓ અને મંતવ્યો આપી રહ્યા છે. રોકાઈશું એક નાનકડા બ્રેક માટે સારું નથી. અને આપણે આ કાયદો વ્યવસ્થા એક જુદી રીતે સમજવા જોઈએ, કાયદો વ્યવસ્થાનું પાલન થવું જોઈએ. હમણાં એક બેન ઇન્ટરવ્યુ લઈ રહ્યા હતા, એ કહેતા હતા બહુ સારું છે, પણ એ બેને પોતે હેલ્મેટ પહેરી નહોતી. એ બેનનો તમારા વીટીવી દ્વારા જે ઇન્ટરવ્યુ લઈ રહ્યા હતા એ બેને હેલ્મેટ પહેરી નહોતી. હેલ્મેટ તમે લોકોમાં જાગૃત આવવાની બાકી છે. અને આપણે એ પછી તારીફ કરે છે હા રોડ, કારણ કે સ્કૂટર પર ફાસ્ટ જઈ શકે છે, પણ અમને એ ખ્યાલ નથી કે માથામાં હેલ્મેટ વધારે જરૂરી છે. એટલે કાયદો વ્યવસ્થા 2 જુદા, ટ્રાફિક નિયમન એક અલગ વસ્તુ છે, હોકર્સ કાયદો એક અલગ વસ્તુ છે, અને એ બંને વસ્તુને અલગ રીતે એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થવું જોઈએ બંને કાયદાનું. હું કાયદાના પક્ષમાં છું, પરંતુ એક કાયદાનું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા જતાં બીજા કાયદાના જેને રક્ષણ આપવામાં આવેલા છે એ લોકોને તમે વિનાશ ના કરી શકો. પણ નિર્જારીબેન, હવે આવા લોકોનું શું થઈ શકે જે લોકો 200-400 રૂપિયા કમાતા હતા, ત્યારે જ તેમના ઘરની અંદર 2 સમયનું ભોજન બનતું હતું અને અચાનક આ રીતે તેમને હટાવાઈ લેવાયા રસ્તા પરથી, કોઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવામાં ના આવી અથવા તો કોઈ એમને જગ્યા આપવામાં ના આવી, તો હવે આ લોકોનું શું થઈ શકે? એ લોકો પાસે કઈ રસ્તો નથી. તમે આજ એમને અહીંથી ઉઠાડશો તો કાલ બીજે બેસશે. એ લોકો ક્યાં જશે તમે મને કહો? આ શહેર છોડીને ક્યાં જવા? આપણે અહીંયા જન્મેલા છે. હવે હું તમને એક નાનકડું એક્ઝામ્પલ આપું. આ લોકો નાના નહીં, લો ગાર્ડન હું બી રમેલી છું, મારો છોકરો બી રમેલો છે. એક શહેરનું એક ગર્વ જેવું લાઈફ લાગતી હતી ત્યાં જઈએ. ત્યાં એક લાઈફ હતી. આપણે લોકો માણેક ચોક જઈએ, કેટલા વર્ષોથી મારા પિતા ગયેલા છે, મારા પિતાજી ત્યાં ગયેલા છે. આ એક ગર્વ હતું, શહેરની એક સંસ્કૃતિ હતી. અને આ શહેરની સંસ્કૃતિ બી તમે ખેદાન મેદાન કરી દીધી છે. એટલે આપણે બધી વસ્તુને આવરી લઈને જોવું જોઈએ. સામાજિક સંસ્થાઓએ પણ એમની વહારે આવવું જોઈએ. હા, અમે તો એમની વહારે છીએ, પણ તો આમાં પ્રોબ્લેમ શું છે કે આ બધા ફેરિયાઓ છૂટક છટાક કોઈ બાપુનગરમાં છે, કોઈ નરોડામાં છે, કોઈ ગોમતીપુરમાં છે, કોઈ સેટેલાઇટ ઉપર છે, કોઈને નહેરુનગરથી હટાવ્યા છે.
આ એક વિખરાયેલા છે, એ કોઈ કામદારોની ની જેમ સંગઠિત સમુદાય નથી. એટલે એ લોકોને બિચારાને ખબર નથી કે એ લોકો શું કરે, કોની પાસે જાય. એમની પાસે લીગલી લડવાની તાકાત નથી અને લીગલ બી કોની સામે લડે. જ્યારે હાઈકોર્ટે જ એ ના વિચાર્યું કે પહેલા હાઈકોર્ટે એક ઓર્ડર કરવો જોઈએ. આપણે ચર્ચા ચાલુ રાખીએ છીએ. એક કોલર આપણી સાથે અમદાવાદથી જોડાયા છે, દેવેન્દ્રભાઈ. જી દેવેન્દ્રભાઈ, આપને શું કહેવું છે? દેવેન્દ્રભાઈ, આપને શું કહેવું છે? મારું એવું કેવું છે કે પાથાણા વાળા જે ખાલી કરાય તો ગવર્મેન્ટે આજના પોલિટિક્સ વાળા જે અમદાવાદ ની અંદર બધી બિલ્ડિંગો તોડી વધી છે એને ક્યારે ખાલી કરશે સરકાર? કોંગ્રેસ બંને ભેગા સંકળાયેલા છે. બિલકુલ આપની સમસ્યા. જી, બિલ્ડરો તો બિલ્ડિંગો બાંધી દીધી છે, બહુ જગ્યાએ બિલ્ડિંગો છે. એવું નથી કે ઓડાની ગન ફાવી બેટન ભરી ભરીને બિલ્ડિંગો પતાણી બાંધી છે. એનું સરકારે કોઈ વિચારી જતા 300-400 રૂપિયા કમાતા એને ખાલી કરે બરાબર છે, વ્યાજબી છે. પણ જે મોટી બિલ્ડિંગો કરોડો રૂપિયાનો માલ જે સરકારનો પચાવી પાડેલો છે, પોલિટિક્સ છે, એ માલ કેમ ખાલી થતો નથી? આ જ વિચારવા જેવી. એટલે આપનો સવાલ એ છે કે મોટા માથાઓની સામે પણ કાર્યવાહી થવી જોઈએ. કપિલભાઈ, આપણે આપની વાત છે ને બિલકુલ સાચી છે કે અમીરો માટે મેં હમણાં પણ કીધું કે અમીરો માટે કાયદાનો અમલ જુદો થાય છે અને ગરીબો માટે જુદો થાય છે. જે આપનો પ્રશ્ન છે એ બિલકુલ ચોખ્ખો છે કે આમાં ભ્રષ્ટાચારના ઓઠા હેઠળ જે પોલિટિશિયનો છે, બ્યુરોક્રેસી છે, એ અપ્રમાણસર સંપત્તિ 80% અધિકારીઓ ધરાવે છે અને એમના ત્યાં કોઈ દરોડા પડતા નથી. જે આપે કહ્યું કે 300-400 કમાતો માણસ હોય એને તરત જ જે સત્તાધારી લોકો છે એ આવીને એને હટાવી દે છે, તો એ માનવ અધિકારોનું હનન છે. હું એવું માનું છું. અને અમીરો પૈસાના લીધે એમનું પોતાનું જાળવી રાખે છે અને પોલિટિશિયનો પૈસા લઈને કામ કરે છે. એ તમારી વાત ઉપરથી એવું લાગે છે. એટલે તમે સાચા છો, જે તમે નિરીક્ષણ કર્યું છે એ સાચું કર્યું છે. નિર્જારીબેન, આપ કંઈક કહેવા માંગતા હતા? હા, હું એમ કહેવા માંગતી હતી કે બોમ્બેમાં છે અને એમને આ હોકર્સ કાયદો લાગુ પાડ્યો છે. એ લોકો ત્યાં આગળ બી હશે, ઘણા ઇલીગલ હશે, હું એમ નથી કહેતી, પરંતુ એમને આ કાયદો લાગુ પાડ્યો છે. એટલે એ એક સામાન્ય ભાડું લઈ આ હોકર્સને રસ્તાના કિનારે ઊભા રહેવા દે છે અને એ પૈસા ક્યાં જાય છે? એ બોમ્બે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં જાય છે. ત્યારે આપણે ત્યાં શું થાય છે કે આ થોડા વખત પછી આ બધા વેન્ડર, પરંતુ એમને હેરાન કરવામાં આવે છે, એમની પાસેથી હપ્તા ઉભારવામાં આવે છે. એટલે આપણે ત્યાં બધું જ ઇલીગલ કરવામાં આપણે લોકો એક્સપર્ટ થઈ ગયા છે ગુજરાતમાં. લીગલાઇઝ પછી હપ્તા લેવા જશે. એટલે સવાલ એ છે કે આ દર વખતે આ ડ્રામા વારે એવરી 3-4 વર્ષે આપણે જોઈએ છે. આ લોકો આ શહેરમાં જ રહેવાના, એમાં જ ધંધો કરવાના અને એ ચાલુ રહેવાના. કારણ કે એ લોકો વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા તો કરવી જ પડે, સિવાય કોઈ ઉપાય નથી. કોઈ એનો ઉપાય જ નથી. કમિશનરે હમણાં કીધું હતું નેહરા સાહેબે કે અમે નાના વેન્ડર્સ છે કે જે લોકોને રોજગારી મળે છે એમના હિતોનું રક્ષણ કરીશું, પણ એ થયું નથી. અને બીજો પ્રશ્ન એ છે કે ટ્રાફિકમાં જે પોલીસ દંડ ઉઘરાવે છે એમાં દંડની રિસિપ્ટની પાછળ દરો લખેલા છે. એટલે સમજો કે આડેધડ વાહન હંકારે છે તો એ પણ ઉમેરી દેવામાં આવે છે. જ્યાં 100 રૂપિયા દંડ લેવો જોઈએ ત્યાં 500 રૂપિયા દંડ લેવાય છે. તો એથી પણ નાગરિકો પરેશાન છે. પણ નાગરિકોનો અવાજ, જે લોકો મિડલ ક્લાસ ફેમિલી છે એ પૈસા આપે છૂટકો. તો આ જે પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે એમાં સરકારે કે અધિકારીઓ કાયદાનો અને દંડ લેતા પહેલા દંડની જોગવાઈનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ અને એનો અભ્યાસ નથી થતો ને આ દંડાબાજીથી લોકોને દંડ ભરવું પડે છે. એ એમનું વ્યથા છે નાગરિકોની, જે અવાજ સરકાર સુધી VTVના માધ્યમથી અમે પહોંચાડીએ છીએ. અને આપણે પણ લોકોને અપીલ કરીએ છીએ કે સામે પક્ષે લોકો પણ જો એમની સાથે આવું થતું હોય તો લોકો પણ જાગૃત થાય. એક કોલર આપણી સાથે જોડાયા છે અમરેલીથી, ઘનશ્યામભાઈ. જી ઘનશ્યામભાઈ, આપણે શું કહેવું છે? જી ઘનશ્યામભાઈ, અને તાલુકા ઘનશ્યામભાઈ, લાગે છે ટેકનિકલ ખામીના કારણે આપનો અવાજ અમારા સુધી નથી પહોંચી રહ્યો. જયેન્દ્રભાઈ, આપે શરૂઆતમાં વાત કરી કે અગાઉ પણ આ પ્રકારની ઘણી બધી ઝુંબેશો હાથ ધરવામાં આવી છે, તો ક્યારે આ પ્રકારની ઝુંબેશો હાથ ધરવામાં આવી હતી? મારું યાદ છે ત્યાં સુધી 2004, 2009 આ બંને વખતે તો આવી ઝુંબેશ રહી, ત્યારે હું એમાં સામેલ જ હતો. આપને જે તે ટાઈમે જે પ્રકાશભાઈએ વાત કરી, બેને વાત કરી, જ્યારે
કે પેલા દેવેન્દ્રભાઈએ વાત કરી કે જ્યારે કાયદો છે એ કાયદાનું ઉલ્લંઘન થાય છે એ દરમિયાનમાં તમે કોઈ કરતા કોઈ આખો સીજી રોડ છે એ નર્સરી હોમ્સની મંજૂરીથી આખો ચાલે છે કોમર્શિયલી, પણ રેસિડેન્શિયલ કમ નર્સરી હોમની મંજૂરીથી જે તે ટાઈમે હતો અને ત્યારે ઝુંબેશ ઉપાડી હતી કે આપણે દૂર કરીએ. ત્યારે ગૃહપ્રધાન હતા હરેન્દ્રભાઈ પંડ્યા અને અશોકભાઈ પણ અમદાવાદના બહુ સક્રિય મંત્રી તરીકે હતા. ત્યારે સીજી રોડને બંધ કરી દેવામાં આવ્યું, એની નીચેની જેટલી બેઝમેન્ટની દુકાનો છે પાર્કિંગમાં બની ગઈ છે, આવી ચોખ્ખી જ વાત હતી. પણ બિલ્ડરોને કોઈ કરતાં કોઈએ નુકસાન ન કર્યું કારણ કે બિલ્ડરો છૂટા થઈ ગયા હતા અને બધા વગદાર હતા કે જેમણે બાંધ્યું ત્યારે લખપતિ હશે, પણ જ્યારે એમણે આ પરિસ્થિતિ આવી ત્યારે કરોડોપતિ થઈ ગયા હતા. એ બિલ્ડરોની સાથે બેસી એમણે જે સાઠગાંઠ કરી, હડતાલ પડી, બધા વેપારીઓએ સાથ સહકાર આપ્યો. હવે લોકો નિર્દોષ હતા, વેપારીઓ લઈને પોતે પોતાની રીતે લાખો રૂપિયા આપીને જગ્યા લીધી, બેઝમેન્ટમાં મંજૂરી આપી, નગરપાલિકાએ પણ મંજૂરી આપી કે અહીંયા તમે કામ કરી શકો, નર્સરી હોમ કરી શકશો. અને એ પાર્કિંગની જગ્યામાં જ અત્યારે ઘણા બધા શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સના સેન્ટર થઈ ગયા. એને માટે સરકારે પછી સમાધાન કરી લીધું. જ્યારે સરકારે કર્યો તો આજે આપણે આ પરિસ્થિતિ નહોતી અને ઇમ્પેક્ટ ફી નામની એક નવી કાયદો ઉભો કરી લીધો. બિલકુલ, એટલે આપણે આશા રાખીએ કે અત્યારે જે કાર્યવાહી થઈ રહી છે કાયમ માટે રહી અને બધાને આ બેને કહ્યું એ બહુ સાચી વાત છે. અમને હું તમને અમદાવાદના મૂળભૂત રસ્તાઓની વાત સાથે કોલર જોડાયા છે એમને આગળ વાત જી ઘનશ્યામભાઈ, આપ કંઈ કહેવા માંગતા હતા? એ કહું છું નગરપાલિકામાં ટ્રાફિક ક્યારે હલ થાય? ત્યાં રોડ ઉપર દુકાનો નાખીને બેસી ગયા છે, બરોબર? બિલકુલ. અને એમાં બીજું ધક્કા જે છે ને રેલવે સ્ટેશન, જી સ્ટેશન માટે સામેની બસ મળી હોય ને તો બેન પાછી વળવી પડશે, ત્યાં ફૂલ દબાણ છે. ઠીક છે, આપની વાત અમે અમારા માધ્યમથી સરકાર સુધી પહોંચાડીએ છીએ અને સરકાર તરફથી પણ નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું કે પહેલા મહાનગરોની અંદર ટ્રાફિક ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવશે, ત્યારબાદ નાના શહેરોમાં પણ આ ટ્રાફિક ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવશે. અન્ય એક કોલર અમારી સાથે જોડાયેલા છે, મહેશભાઈ સિહોરથી જોડાયા છે. જી મહેશભાઈ, આપનો શું સવાલ છે? સાહેબ, હું એમ કહું છું કે આ લોકો જે દબાણ હટાવ જે ઝુંબેશ ચાલુ કરી, બરાબર છે, એ પેલા આ લોકોએ જે લોકો જે લારી ગલ્લા વાળા છે, પાથરણા વાળા છે, બરાબર, એ લોકોને પેલા એ લોકો નોટિસ કરી જાણ કરવી જોઈએ, અથવા તો ત્યાં વહીવટ કરતા હોય એ લોકો ત્યાં એ લોકોને પેલા વ્યવસ્થાઓ ગોઠવી હોય કે આ લોકો જે રોજગારી છે એ રોજગારી માટે એ લોકો શું કરશે, બરાબર. હવે સાહેબ આમાં બનશે કેવું ખબર છે? આજે લારી ગલ્લા વાળા પાથરણા વાળા છે ને, એ તમે 2 વર્ષે 5 વર્ષે પછી જેમ દારૂમાં બન્યું એમ બિલકુલ, એટલે આપનું કહેવાનો મતલબ એ છે, અગાઉ પણ આ મુદ્દે અમે ચર્ચા કરી છે અમારા મહાનુભાવો સાથે કે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ અને આગળ પણ આ સમગ્ર મુદ્દે ચર્ચા કરીશું. 3 મહાનુભાવો જોડાયેલા છે, 3 મહાનુભાવો પોતાની પ્રતિક્રિયાઓ અને મંતવ્યો આપી રહ્યા છે. રોકાઈશું એક નાનકડા બ્રેક માટે. વેલકમ બેક. તો સમગ્ર મામલે ચર્ચા કરી રહ્યા છે 3 મહાનુભાવો મારી સાથે જોડાયેલા છે. નિર્જારીબેન, સમયના અભાવે આપણે અહીં ડિબેટને વિરામ આપવો પડશે, પરંતુ શું અપીલ કરવા માંગુ છો આપ? રાજ્ય સરકારની સ્ટ્રીટ વેન્ડરની વાત કરી, ક્યાંક રસ્તાઓ ખુલ્લા થયા છે પરંતુ ક્યાંક સમસ્યા પણ છે, શું કહેશો આપ? મારે એટલું જ કહેવાનું કે આ જે સ્ટ્રીટ વેન્ડર એક્ટ છે એનો અમલ કરો. વૈકલ્પિક તમે વ્યવસ્થા ના આપો ત્યાં સુધી આ હોકરને તમે હટાવી ના શકો. એમનું ત્યાં પુનર્વસન કરો અને કાયદો, વ્યવસ્થા અને ટ્રાફિક એ માટે કાયદાઓનું પાલન કરાવો. એને સ્ટ્રીટ વેન્ડર જોડે કોઈ જ લેવા દેવા નથી. એમને એક સારી જગા આપો જ્યાં એ પોતાનો ધંધો ચાલુ રાખી શકે. બિલકુલ નિર્જારીબેન, તેમજ જયેન્દ્રભાઈ તન્ના અને પ્રકાશભાઈ કપાલી, આપ 3 મહાનુભાવો અમારી સાથે જોડાયા, આપનો સમય ફાળવ્યો તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો સવાલ એ જ છે કે સ્ટ્રીટ વેન્ડર માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. ક્યાંક લોકોમાં આનંદ પણ છે તો ક્યાંક આ સમસ્યા પણ હજુ પણ મૂંઝવાયેલી છે. રોકાઈશું નાનકડા બ્રેક માટે.